أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'alaga har bir maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz bo'lib erisha kursin. Ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga aytgan har bir salovat sharifalarimiz erishib, aning shafaatini Alloh taolo bizga nasib aylasin. Alloh taolo shu juma kunlarimizni muborak qilsin, muhtaram qardoshlar. Gunohlarimizni kechirib, ibodatlarimizni qabul qilsin. Allohning shu din mavbinida bo'lib yasharga, iymon kalimasini to'g'ri bo'lirga, dinimizga foydali kishilar bo'lirga, ixlos ko'ngildan bir Alloh rizoligi uchungina g'ibodat qilarga ham yasharga Alloh taolo nasib aylasin. Endi shu dunyodan ketirib vaqtimiz yetgachda la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb butun fitna sinovlarini o'tib, shu iymon kalimalari bilan jon taslim qilarga Alloh taolo nasib etsin. Muhtaram qardoshlar, bugun sizlashib ketasiz so'zimiz bo'lar musulmon kishisining javobliligi turunda. Ya'ni musulmon kishisining istila yuklangan amanati turunda shulay. Albatta bu tema bek zo'r. Shunga ko'ra biz ana qay bir yoqdan yoqtirtiribmiz, shulay endi qay bir aybirlarni esga olamiz. Kelajakda tirabora Alloh birsa, tag'in boshqa ilkalarini biz aning qarorga tirishirmiz. Muhtaram qardoshlar, bilganimizcha musulmon kishisi yer yuzida eng javobli kishi bo'lirga tegish. Bir qaraganda. Lekin ikkinchi yoqdan qaraganda musulmon kishisi ishlabdir hozir o'zini bek javobli deb sezmaydi. Qay vaqtda musulmon kishisi bilan ishlar olib boriga og'irroq musulmon bo'lmagan kishiga qaraganda. Shulay. Musulmon kishisi aytgan so'zida turmasqa mumkin. Va'dasida turmasqa mumkin. Olgan aqchasini qaytarmasqa da mumkin. Shulay. Biror endi ish ochsa, oldalab berishga mumkin. Normal ko'rinish bo'lsa sanaladi hozirgi zamonda. Ammo musulmon kishisi muhtaram qardoshlar eng javobli kishi bo'lirga tegish. Ne uchun deganda, g'adi kishi qochib qutula olsa, zakondan, bratvadan, shulay bir javobli kishidan, lekin musulmon kishisi bir qayon qochib qutula olmay, Allohsindan, Robbisindan. Mana shunga ko'ra muhtaram qardoshlar, albatta endi musulmon kishisi eng javobli, amanatini eng to'g'ri kishi bo'lib sanaladi. Ham albatta musulmon kishisi bilan uchrashgan kishilar mana elekiga vaqtda endi. Ular islom dinining shunday to'g'ri bo'lganini ko'rganlar. Ham shunga saqlanganlar islom qabul etganlar. Bugungi kunda muhtaram qardoshlar, biz shu amanatning, to'g'riliqning, javobliqning yizi bo'larga tegishmiz biz musulmonlar. Musulmon kishisi qaydagina bo'lsa-da, bu ish jirina yetkazib 100% sifatli bo'lib ishlanirga tegish. Mana shu muhtaram qardoshlar endi musulmon kishisining bir javobliligi. Bizga narsa yordam etdi mana shularga. Mana bizga yordam etdi shulay bir iymonimiz. Alloh taolaga keltirgan iymonimiz. Bilganimizcha Alloh taolo shulay bizni endi belgili bir maqsad bilan dunyoga keltirdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ayta: Bismillahirrohmanirrohim. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Biz mana bek yosh qabatlarga yaratamiz. Jinlarni ham kishilarni Alloh taolo g'ibodat qilar uchun yaratdi. Lekin g'ibodat narsa so'ng? G'ibodat g'ubudiyya, ul qilliq. Aqlliq narsa ul to'g'risincha xo'ja ostida bo'l. Xo'ja narsa tilasa shuni tilav, xo'ja narsa aytsa shuni ishlav. Ham shulay bit aning milki bo'l, qili bo'l. Xo'janing. Qilliq shulay bo'la, muhtaram qardoshlar. Ham Alloh taolaga da qilliq shulay bo'la. Alloh taolaning biz qili ekan, g'abd shulay bil. Demak, biz to'lisincha aning eriginde. Ul bizning bilan idora etdi. Narsa aytsa shuni ishlaymiz. Endi bularga xo'shlar shunday bo'lamiz. Ham albatta javoblilikni da aning qarshısında tutamiz. Biz aning qarshısında javobli, ul bizning qarshida javobli tugul. Tilasa turmush bera, tilasa turmushimizni tortib ola. U bizga bir narsa teyish tugul, biz anga teyish. Mana shu muhtaram qardoshlar, hubudiyya, qilliq shulay. Muhtaram qardoshlar, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytdi, shunga ko'ra Bismillahirrohmanirrohim. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqwim. Biz kishini eng motor holatda yaratdik. Eng kamil holatda yaratdik. Eng yaxshi. Shulay. Biz chindan da o'zimizning
Үзебез өчен дип әйтик инде, без камил килешкән. Үзебез өчен без камил килешкән. Бу аят бик күп әйбер турында сөйли. Беренчедән, Аллаһ Тәгаләнең бөеклеге турында, кешенең матурлыгы турында. Икенчедән, кешене үзгәртергә кирәк түгеллеге турында. Менә хәзер бит инде кешеләрне үзгәртәләр, кешеләр үз-үзләрен дә үзгәртәләр. Әллә инде фриклар барлыкка килде, шулай бит. Әллә инде фриклар барлыкка килде. Монда тутыралар әйбер, монда тутыралар әйбер, моны зурайталар, моны кичерәйтәләр, монда әйберләрне алалар, монда ялгыйлар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фи ахсани тaqwim", бу камил ди, моны үзгәртәсе юк бүтән ди. Дорабатывать не надо, бу автоваз түгел ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Шулай бит. Бу камил ди, все булган. Ничек бар шулай? Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, инде без әлбәттә шушы камил халәттә. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сумма рададнаху асфала сафилин". Аннан соң алар түбән дәрәҗәгә төштеләр. Түбән дәрәҗәгә төшердек без аларны ди. Түбәннән дә түбән дәрәҗәгә. Ягъни хайваннан да түбән дәрәҗәгә төште кеше. Ни сәбәпле? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Илләлләзина аману ва гамилус салихат". Иман китергән һәм изге гамәл кылган кешеләр генә түбәннән түбән дәрәҗәгә төшмәделәр ди. Димәк, иман булмаса, изге гамәл булмаса, кеше үзенең менә шушы камил халәтен югалта. Иман булмаса һәм изге гамәл булмаса. Мөселман кешесе дә, мөхтәрәм кардәшләр, иманы булып, изге гамәле булмаса, ул камил түгел. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә кушканны үтәмәсә, әгәр дә ул җаваплы булмаса, бу камил түгел. Иман җитми монда, мөхтәрәм кардәшләр. Аману ва гамилус салихат. Иман китергәннәр һәм изге гамәл кылганнар. Ягъни иман белән гамәл бергә булырга тиеш. Шуңа күрә мөселман кешесе ул әле иманы белән генә түгел, үзенең гамәле белән дә мөселман булырга тиеш. Кай вакытта әйтәләр дә, бу кеше ничек соң? Әлхәмдүлилләh, брат мусульманин, әлхәмдүлилләh, брат мусульманин диләр. Бу бер нәрсә турында әйтми менә бу сүз. Ул кеше мөселман дигән сүз хәзерге вакытта ул ноль. Бер нәрсә бирми безгә. Бер нәрсә бирми. Шуңа күрә Умар радиллаһу анһу янына да бер кеше килеп әйтә бит, кызымны бу кешегә бирәм дигәч, син аны беләсеңме ди. Беләм ди, ул мөселман кешесе ди. Умар радиллаһу анһу әйтә: "Син ди аның белән сәфәрдә булдыңмы ди? Аның күршесе булдыңмы? Аңа акча биреп карадыңмы ди?" Дә юк ди, син аны белмисең ди. Син аны белмисең ди. Шуңа күрә дә бу кеше мөселман дигән сүз ул бер нәрсә аңлатмый, мөхтәрәм кардәшләр. Аңлатырга тиештер ул бәлки, әмма аңлатмый ул бер нәрсәдә. Шуңа күрә кай вакытта егетләр кызларны салырга киләләр, сорарга киләләр кулларын. Кызыгызны миңа бирегез әле ди. Шулай. Син кем дип сорый дисә, мин мөселман ди. Шулай. Бу сүз инде аңа кызын биреп җибәрергә тиешле килеп чыга шулай. Сорый башласа: "Акчаң бармы? Эшең бармы? Син кайсы яктан? Атияниң бармы син?" дисәң, "Но это же не имеет никакого значения" ди. Моның әһәмияте юк ди, мин мөселман ди, ла илаха илляллаһ ди. Мухаммад Расулуллаһ ди. Шулай, битте китте. Әһле сунна вал җамаға. Аллаһу акбар. Һәм син аңа инде кызны биреп җибәрергә тиеш. Бу бер нәрсә аңлатмый бу, мөхтәрәм кардәшләр. Егетләр кызларга хатын иләнәләр дә, хатын алалар да, әле беренче хатынны алмаган, икенче хатын турында уйлап йөри инде ул. Әле баласы тумаган. Шулай бит ул инде аны кая укытырга бирергә белми дә, әле укытама юкмы ул белми дә. Шуңа күрә ышаныч юк, шулай бит. Ышаныч юк. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, иман белән изге гамәл бергә булырга тиеш. Мөселман кешесе изге гамәл кылса, бу гамәле аның Аллаһ Тәгалә кушкан тугры гамәл булса, ул вакытта инде ул ышанычлы кеше була, җаваплы кеше була. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә җаваплылыкны нәрсәдә йөкли? Аллаһ Тәгалә Коръән Кәрим әйтендә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вағбудуллаһа ва ла тушрику бихи шайъан". Беренче җаваплылык кешесенә йөкләнгән, ул да булса Аллаһ Тәгаләгә ширик китермичә гыйбадат кылу.
Аллаһ Тәгаләгә ширк китермичә гыйбадәт кылу. Аллаһ Тәгаләгә ширк китермичә гыйбадәт кылуга керә, мөхтәрәм кардәшләр, ике йөзле булмауда. Ике йөзле булмау. Мөселман кешесе хәзерге вакытта ике йөзле буларга сәләтле. Сәләтле. Яңа бер мөселман егете шулай дип әйтте. Мен шундый бузауды ике сыерның ике имчәгендә имәм ди. Ягъни монда да ярым мин, монда да ярым мин ди, тегеләй дә булай да мин ди. Андый бузау көчлерәк була ул ди. Шулай инде, ике имчәктән дә имгәш көчле була, шулай тамагы тук була, әйбәт була. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, иң начар кеше ди, бу кешегә бер йөзен күрсәтүче, ә бу кешегә бер йөзен күрсәтүче ди. Ике йөзле кеше. Менә бу ике йөзле булу, ул мөхтәрәм кардәшләр, ширккә керә торган әйбер ул. Ул атала әш-ширкул асгар. Кечкенә ширк дип атала. Чөнки син Аллаһы Тәгаләдән башка тагын кемнәндер нәрсәдер өмет итәсең. Шуңа күрә ниндидер гамәлне, ниндидер сүзне кемгәдер ярыйм дип эшләсәң, яки сөйләсәң, бу гамәлнең мәгънәсе югала. Бу гамәлнең, бу сүзнең мәгънәсе югала. Моңа савап булмый. Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вахбудиллаһа мухлисан лахуд-дин. Аля лиллаһи динул халис. Аллаһ Тәгаләгә генә ихлас дин ди. Аллаһ Тәгаләгә ихлас гыйбадат кылыгыз. Ихлас дигән сүз ул чистарту дигән сүз. Йөрәкне Аллаһдан башка бөтен нәрсәдән дә чистарту. Шуңа күрә мөселман кешесе, мөхтәрәм кардәшләр, ике йөзле була алмый. Тиеш түгел, шулай. Шуның өчен дә әлбәттә ширк кылмыйбыз, Аллаһка шөкер инде, потларга табынмыйбыз. Моның белән бик горурланабыз, әмма ике йөзле булудан да туктарга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Бер Аллаһка гына хезмәт кылырга һәм аңа гыйбадат кылырга кирәк. Шулай ук Аллаһ Тәгалә безгә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва бил валидайни ихсана. Кешенең җаваплылыгы әти-әнисенә яхшы карау. Яхшы мөнәсәбәттә булу. Кем генә булса да, без моның турында сөйләшкән идек. Синең әти-әниң мөселманмы? Юкмы? Хәтта бармы ул, юкмы, син аңа яхшы карарга тиеш әти-әниң. Әти-әниң исән булганда, әлбәттә яхшы карау димәк, матур сүз әйтү, ярдәм итү, елмаю, ихтирам күрсәтү аңа. Үзеңнең аңа буйсынганыңны күрсәтү. Ягъни син бер халәтең белән дә аның алдында үзеңне теге тәкәббер тотарга тиеш түгел. Аллаһ Тәгалә әйтә шулай бит, уф дип тә әйтмәгез. Шуңа күрә кайбер кешеләр әти-әнисен уф дип әйтмичә генә кыйныйлар. Уф дип әйтергә ярамый бит шулай. Уф дип әйтмичә генә кыйныйлар. Уф дип әйтмичә генә сүгенәләр. Уф дип әйтмичә генә тыңламыйлар шулай. Мин аңа уф дип әйтмим ди. Бу мөхтәрәм кардәшләр, бер нинди кысаларга сыя торган әйбер түгел мөселман кешесе өчен. Әти-әни шулай бит инде ул Аллаһдан һәм аның Расулыннан кала, саллаллаһу алейһи ва сәллям, ул безнең өчен икенче урында бара. Үлгән әти-әнигә без ничек карарга тиеш, ничек яхшы карыйбыз? Дуга кылабыз. Мин беренчесе шулай бит. Аның исеменнән изге хәерле эшләр эшлибез. Һәм алар дус булган, алар якын иткән кешеләр белән дус булабыз. Синең әти-әниең берәр көнгә кунакка йөргән икән, син дә аңа кунакка йөр. Син дә ул кешегә ярдәм ит, син дә ул кешене онытма. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, әти-әниең үлгәннән соң да аларга яхшы мөнәсәбәттә булу. Ва бизил курба, якыннарың, туганнарың белән яхшы мөнәсәбәттә булу. Бу мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешесенең җаваплылыгы. Кем генә булса да туганлык хакы бар. Туганың белән син аралашырга тиеш. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән сорагач, туганың белән аралашу ничек була дигәч, ул әйтә, синең белән аралашырга теләмәгән туганың белән аралашу. Сине яратмаган, сине күрергә теләмәгән туганың белән аралашу. Әйе, ул сине яратмый нәрсә өчендер. Әмма син аңа сәламнәр биреп торасың. Бәйрәм көннәрендә кунакка барасың, котлыйсың, бүләкләр җибәрәсең. Син аның белән аралашасың. Менә бу шулай бит аралашу була. Вал ятама, ятимнәрне карау. Мөселман җәмгыятендә ятим кеше шулай бит инде, ул үзе генә калырга тиеш түгел. Шуңа күрә ятимнәр хәзерге мөселман республикаларында юк диярлек. Шул ук Дагестан, Чечняда. Бездә әле бар, шулай бит бездә мөселманнар бит инде бар, бер күпчелек түгел.
Татарстанда бу мондай күрсәткеч юк. Мөселманнар арасында ятимлек шулай бит булырга тиеш түгел. Ятим балалар бар икән, аларны инде башка мөселман гаиләсе алып тәрбияли, ярдәм итә. Безнең мөселманнарның нинди икәнен күрер өчен ятимнәргә карарга кирәк бу җәмгыятьтә. Шулай ук бер күрсәткеч булып тора. Вәл мәсәкин, мискиннәрне шулай мөселманнар игътибарлы булалар. Ягъни мохтаҗ кешеләр булар мискиннәр. Аларның торырга урыннары да юк, берәйберләре юк. Бу кешеләр мөселманнар җәмгыятендә ярдәм табарга тиеш. Бу безнең җаваплылык. Телисеңме, теләмисең, бу синең җаваплылыгың, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм әгәр дә андый кеше бар икән, син беренче булып аңа ярдәм итәргә тиеш. Син аны үзең эзләргә тиеш. Элек сахабәләр җылаганнар, андый кешеләрне күргәч җылаганнар. Ни өчен җылыйсың дип сорагач, мин ди бу кешене белмәдем икәнен, белмәдем шундый хәлдә икәнен. Мин аны белергә тиеш идем ди. Шулай дип җылаганнар. Теге ярдәм иткәч акча югалтам түгел шулай. Белмәгәнгә күрә җылаганнар. Вәл җари зил курба вәл җари җунуб. Туган күршең булса һәм туган булмаса да күршең, шулай ук син аның белән яхшы мөнәсәбәттә булырга тиеш. Шушы күршеләр, мөхтәрәм кардәшләр, безнең өчен инде шулай ук якын кешеләр. Күрше хакы Тәңре хакы дип юкка гына әйтмиләр шулай. Һәм шуңа күрә дә күршең нинди генә булса да аның хакы бар синең өстеңдә. Күршең туганың мөселман икән, аның өстендә күрше хакы бар, туганлык хакы бар һәм мөселманлык хакы бар. Әгәр күршең туган икән һәм күрше икән, туганлык хакы бар, күрше хакы бар. Әгәр күршең мөселманлык һәм күрше икән, димәк мөселманлык тагын күрше хакы бар. Әгәр дә ул булай гына күрше икән, безнең дингә карамый, синең туганың да түгел икән, аның өстендә күрше хакы бар. Син аның хәлен белү, аңа ярдәм итү шулай бит синең өстеңдәге вазифа. Мөселман булсаң, син шуңа җаваплы, мөхтәрәм кардәшләр. Инде васахиби бил җанби. Дустым. Якын синең кардәшең, дустың бар икән, шулай ук син аны карарга тиеш. Шулай ук шушы кардәшеңгә игътибарлы булырга тиеш, мөхтәрәм кардәшләр. Үзеңне генә син уйларга тиеш түгел, кардәшеңне уйла. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, шуңа күрә дә әгәр дә берәр нинди тәмле әйбер пешерсәгез дә, иң беренче булып дусларга яки күршеләргә бирегез. Нәрсә өчен? Кинчелек булмасын өчен. Кинчелек булмасын өчен. Шуңа күрә элекеге вакытта әгәр дә берәр нинди тәмле әйбер алып кайтсалар өйгә, күршеләргә кертеп бирә торганнар иде. Дусларга бирә торганнар иде. Менә ул теге мәктәптә класс балаларына шулай бит инде дусларыңа сыйлау дигән әйбер бар иде элек. Хәзер юк инде ул. Элек бар шундай әйбер. Ул каян килгән? Ул диннән килгән әйбер. Булган әйбернең белән бүлешү, дустың белән, якының белән, аңа ярдәм итү, бу кинчелекне бетерә. Әгәр син бикләнеп үзең генә күсе шикелле анда ашап ятасың икән шулай бит, куанып ятасың икән байлыгыңа, әлбәттә бу киләчәктә кинчелек тудырырга мөмкин. Менә бу җаваплылык шулай ук дустыңның, кардәшеңнең хәлен белеп тору. Синең кардәшең, мөхтәрәм кардәшләр, якын дустың синең яныңда җири торып, нәрсәгәдер мохтаҗ икән, син аны белергә тиеш. Кайфын кара, хәлен сора, шулай бит. Бу бит киләк чакта гына шалтыратырга дигән сүз түгел. Яки исәнләштең дә тизрәк ике якка таралдың дигән сүз түгел. Хәлен бел шулай бит. Кемнең ниндер мәшәкатьләре бардыр. Ярдәм итәргә була шулай бит. Бергә-бергә һәрбер мәсьәләне чишәргә була. Ва бин сабил. Мусафир кешегә шулай бит ярдәм күрсәтү. Менә шуңа күрә күп кенә хәзер аферистлар мусафир булып кыланып йөриләр. Монда мәчеттә дә була андый егетләр. Мөселман егете берсендә килеп, шулай монда мәчеткә килгәндә, миңа ди, шунда Мәскәүдән кайтып барам, кайсыдыр районга инде әйтә. 800 сум акча җитми ди, алдадылар ди, эшләдем ди, акча түләмәделәр ди, күз яше белән җылый бу. Ну ярар, ярдәм иттек инде, акча бирдек. Бу инде хәзер дугалар кыла малай, нәфил намазлары укый. Аллаһ акбар ди, Аллаһ Тәгаләгә шөкр кыла бу. Бер заман WhatsApp'та хәбәр таралды. Шунда егет йөри мәчетләр буенча, һәрбер мәчеттән шулай акча сорый ди, һәм башкасы ди. Мөселман кешесе үзе, мөселман егете үзе шулай. Шуңа күрә мусафир кешеләр дә кай вакытта шушы юлга, шушы алдауга баралар.
Мусафир булгач ярдәм итәргә тиеш кебек шулай бит. Чыннан да мусафирга без ярдәм итәргә тиеш. Кызганча кашанды аферистлар, алдаучылар да була араларында. Әлбәттә, шуңа күрә күп кенә мәчетләр инде үз өстләренә тагын авырлык алалар. Мәсәлән, шундый билет кирәк дисәләр, аның белән вокзалга барып билет алып бирәләр аңа. Утыртып җибәрәләр автобуска яки поездга. Акча бирсәң бит инде шулай бит. Югаларга мөмкин кеше. Утыртып җибәрсәң чыгып кала алмый инде ул аны. Шуның килешке шул утырып китә инде шул билет белән шулай. Менә шуңа кадәр баралар. Ләкин мусафир кешегә без ярдәм итәргә тиеш, мөхтәрәм кардәшләр. Булай гына шулай бит инде без аны барып җибәрә алмыйбыз. Ва ма малакат әйманукум. Һәм безнең кул астында булган шулай бит кешеләр, әлеге инде кыллар булган ул хәзер, кыллар дигән нәрсә юк. Шулай без аларга карата инде җаваплы булырга тиеш. Моңа бәлки кертергә буладыр хәзерге заманда шулай бит кул астында булган кешеләргә. Хатынны да, балаларны да шулай бит, һәр барчасы да безнең кул астыбызда җаваплы кешеләр. Менә шуңа күрә дә мөселман кешесе җаваплы үзе өчен дә, гыйбадәт кылганда да, янында булган кешеләр өчен дә. Менә шуны мөхтәрәм кардәшләр без онытмасак иде. Һәм шушы җаваплылыкны күрсәткән саен, игътибарлырак булган саен безнең динебез ныгый. Без бердәм булабыз. Һәм башкалар да ислам диненә шуның белән кушылалар. Һәм башкалар да мөхтәрәм кардәшләр мөселман булырга тырышалар. Аллаһ Тәгалә безгә шушы һәрбер эшләребездә җаваплылык биреп, бер-беребезгә игътибарлы булырга насыйп әйләсә иде. Инде мөхтәрәм кардәшләр, русча сөйләп китәрбез. Аузу биллахи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о таком понятии, как об ответственности мусульманина. Это по-другому можно назвать аманат. Действительно, когда человек находится в состоянии раба, так скажем, он в любом случае за что-то ответственен. Всегда. И вот шайтан хочет сделать так, чтобы, будучи мы ответственны, забыли об этом. Забыли об этом. Соответственно, когда ты не выполняешь что-то возложенное на тебя, с этого будет спрос. Ты, как ребенок, можешь стоять, оправдываться. Я не знал. Я не думал. Не было возможности и так далее. Но Аллах Тааля будет нам об этом напоминать. Поэтому мусульманин, он в первую очередь ответственный человек. Он чувствует груз ответственности. Многие сахабы, праведные люди, они завидовали животным. В каком плане? Потому что животные не имеют такой ответственности. С них не будет спрошено за что-то там. И для них нет ада и рая. Для них нет ада и рая. Один журналист со мной спорил, вот как, я хочу, чтобы животные, говорит, тоже попали в рай, но они не попадут. Но я, говорит, хочу. Я говорю, они не попадут. Аллах Тааля так решил. Но я, говорит, хочу, чтобы моя кошка была в раю. Я говорю, ты о себе подумай. Ты о себе, говорю, подумай. Не о кошке сейчас надо думать. Корми кошку, да, ухаживай за ней. Иншаллах, она приведет тебя в рай. С этим отношением. Но пока, думаю, она умрет, потом сама разберется куда. Вот многие люди таким образом, дорогие друзья, забывают именно о своей личной ответственности. Самая большая наша ответственность – это поклонение, это иман. Действительно, когда Аллах Тааля создал живые и неживые существа, все вокруг, Он решил возложить ответственность поклонения на кого-то. И спросил, кто это возьмет. Аллах Тааля говорит, Бисмиллахир рахманир рахим, «Инна гарадна ал-аманата аля самавати валь-арди валь-джибаль, фаабайна ан яхмилнаха, ва ашфахна минха». Аллах Тааля говорит, мы, говорит, предложили эту ответственность небесам, земле и горам. А они, говорит, все отказались. Они все отказались. Они испугались. Ответственности понести вот это вот ответственность поклонения. Нести слово Аллаха. Они, говорит, все отказались. Но вахамаляхаль инсан. А человек согласился. А человек это взял, он согласился. Дорогие друзья,
наша душа добровольно взяла на себя ответственность поклонения. У меня раньше был вопрос. В детстве был вопрос, когда только приходишь в ислам, читаешь намаз, туда-сюда, там Коран читаешь уже. Через некоторое время рождается вопрос. О Аллах, зачем это все мне надо? Понятно, что я должен это выполнять. Но почему ты меня заставил это сделать? Было бы хорошо, да, если бы не было вот этой ответственности. Было бы хорошо. Получается, как будто Аллах на нас возложил, заставил, и все. Сказал, вот все, ты будешь это делать. Тебя никто не спрашивает. Но оказывается, спрашивали. И мы согласились сами, добровольно. Потому что здесь был очень большой куш. Можно выиграть здорово, но можно и проиграть. Если ты выиграешь, ты попадешь в вечный рай, вечное наслаждение. Но если ты проиграешь, то ты будешь вечно в аду. Мы приняли эти условия игры. Мы сказали хорошо. И дали клятву Аллаху, субханаху ва тааля, что мы будем мусульманами. Но шайтан тоже дал клятву и сказал, я буду выходить, ходить спереди, сзади, справа, слева, и буду сбивать твоих рабов с истинного пути. И ты, говорит, увидишь, шайтан говорит Аллаху, и ты увидишь, как они неблагодарны. Как они неблагодарны. И, к сожалению, у шайтана хорошо получается. У шайтана хорошо получается, и многие люди сейчас уже относятся к вере либо легко, либо вообще не верят, либо как-то философски относятся. Но к этому большинство людей не относятся как к ответственности, как к чему-то важному. Потому что нас трясет, когда мы стоим перед начальником, когда стоим перед Аллахом, нас не трясет. Правильно? Когда намаз читаем, кто из нас плачет, кто из нас трясется. Когда Коран читает, да? Такого нет состояния. Такого нет. Вот эту ответственность очень сильно чувствовали сподвижники, сахабы, рады Аллаху анху. Как только они вспоминали о смерти, об Аллахе, они сразу печалились. Им становилось страшно от всего этого. Потому что вот эта ответственность, дорогие друзья, пугает. Встреча с Аллахом Тааля пугает. Как мы будем отвечать? Сейчас современный мусульманин уже ни за что не боится. Он имеет столько всего. Раньше сахабы имели минимум. Одну одежду, может быть, одну посуду имели. И одно покрывало на двоих. И боялись за это ответить. У нас дома все всего валяется. Столько несделанных дел еще в исламе. Хоть бы хны многим мусульманам. Так ведь? Мы ничего не боимся. Боимся только деньги потерять. Бизнес какой-нибудь. Поэтому, говорит, человек сам взял эту ответственность. И Аллах Тааля говорит, смотрите, как Аллах Тааля говорит, «Иннаху кана залюман джахуля». Человек был несправедлив и дурак. Невежественен. Вот, говорит, дурак согласился на все это. Залюман джахуля. Он несправедлив, говорит, к самому себе, потому что такую ответственность взял. И таким невежественным был. Недальновидным. И Аллах Тааля также говорит: «Лиюгадзиба Аллаху аль-мунафикина валь-мунафикати валь-мушрикина валь-мушрикати ва ятуба Аллаху аля аль-му'минин валь-му'минати ва кана Аллаху гафурар рахима». И Аллах Тааля говорит, вот благодаря этой ответственности Аллах Тааля будет наказывать лицемеров и лицемерок, язычников. И также Аллах Тааля помилует верующих и женщин, и мужчин. Благодаря этой ответственности люди начали разделяться. Между горами нет разницы. Между коровами нет разницы. Между кошками нет разницы. Они все одинаковые перед Аллахом. Что это гора, что это гора. Что это небо, другое небо. Разницы нет. А вот люди между собой перед Аллахом разделяются. Вроде бы уши, глаза, руки все внешне одинаковые, но среди них есть верующие, есть язычники. Есть лицемеры, есть искренние.
Вот как Аллах Тааля нас отсортировал благодаря этой ответственности. Поручил нам, сказал, поклоняйтесь, верьте мне, и теперь вы уже будете разделяться между собой. Все. Это самая большая ответственность, дорогие друзья. Поэтому человек, который обрел иман, он радуется больше всего. Потому что он самую большую ответственность выполнил перед Аллахом. Он обрел иман, он уверовал. Поэтому пророк ﷺ очень сильно радовался, когда люди принимали ислам. Сейчас мусульмане радуются, когда люди видят язычников, или видят неверующих, или видят грешников. Радуются. Честное слово, они ведут себя так, как будто радуются. Потому что они их ругают. Когда их ругаешь, или когда их поносишь, когда критикуешь, ты натравливаешь их против себя. Поэтому Аллах Тааля говорит, не ругайте и религии, иначе они будут ругать Аллаха. Иначе они будут ругать Аллаха. И они не уверуют из-за этого. Все, что сказано про мушриков в Коране, про лицемеров и так далее, это сказано для мусульман, а не для того, чтобы мы это брали и притыкали этим неверных. Это все было сказано для мусульман. И когда есть книги по акиде в исламе у нас, пишутся книги по акиде, это пишется для тебя, а не для того, чтобы ты этой книгой мерил акиду других. Спрашивают, ходят, у тебя что за акида? У тебя вот эта книга для тебя, чтобы у тебя акида правильная была. Ты не должен исправлять акиду других, веру других, иман других. Это не в твоей власти исправлять иман вообще. И вообще это не во власти человека. Когда труды по акиде пишутся, это пишутся для тебя, для того, кто читает эту книгу, чтобы он сам себя исправил. А у нас эту книгу берут и начинают измерять другую акиду. Ага, это все нормально, мусульмане, не нравится. Это привилегия Аллаха, дорогие друзья. Поэтому, если ты обрел иман, радуйся. Радуйся именно за себя. Если иман есть у кого-то, радуйся за него. Если нет, то печалься, а не ругай. То печалься и делай дуа. Поэтому все пророки, когда их били или мучили, что они говорили? Прости им, Аллах, они не ведают, что творят. Потому что они неверующие. Они же не говорили, будь они прокляты. Когда пророк ﷺ кидали камни, он не сказал же, будь они прокляты. Он сказал, разве преуспеет народ, который бьет своего пророка? То есть он удивлялся. Я, говорит, пришел, чтобы радость им принести, они меня бьют. Человек, который отказывается от радости, от дара, который ему дают, как он может преуспеть? Это глупый человек. Пророк ﷺ удивлялся, он их не проклинал. Это самая большая, дорогие друзья, ответственность наша, это иман. Поэтому пророк ﷺ говорит, Бисмиллахи рахмани рахим, инни лякум расулун амин. Поистине я для вас посланник верный. Верный, то есть он свою ответственность выполняет как посланник, как пророк. Дорогие друзья, также у нас есть ответственность перед нашими братьями-мусульманами, друг перед другом. Пророк ﷺ говорит, аль-муслиму ман салим аль-муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Мусульманин это тот, от чьих рук в безопасности, или от чьих рук и от чьего языка в безопасности другие мусульмане. То есть мусульманин, там мультик идет, да? Это мультик? Потом мне тоже это, если можно, послать. Интересно просто. Потому что мусульманин, он должен хорошо относиться к другому мусульманину. Как проявляется его ислам? Как проявляется мусульманин или не мусульманин? Это проявляется тогда, когда он ни языком, ни рукой никому не вредит. Другому мусульманину. Если ему не нравится этот мусульманин, он просто молчит, но не вредит. Вот очень, дорогие друзья, важная вещь. Особенно в наше время. Особенно сейчас, в наше время, когда воюют одни мусульмане друг с другом. Это вообще удивительно.
Когда один мусульманин выступает против другого мусульманина. Это просто удивительно, дорогие друзья. Это не подходит под хадис. «Валь-му'мин ман аминаху насу галя димаихим ва амвалихим». И верующий, говорит, это тот, в безопасности люди от него, то есть они не боятся за свою кровь и за свое имущество. Рядом с верующим ты можешь оставить имущество, ты можешь спокойно ходить, он на тебя не нападет, не убьет и так далее. Вот некоторые люди говорят, вот мы боимся мусульман, боимся террористов туда-сюда. Я боюсь простых школьников, дорогие друзья. Вот я боюсь простых школьников. Боюсь пьяных. Боюсь гопников. Честное слово. Потому что не знаешь, что у них в голове. Вот ты, как, например, ответственный человек, ты знаешь, что, ладно, этот человек тебе не нравится. Ты можешь его заколоть, зарезать. Но ты чувствуешь, что ты попадешь в тюрьму. Ты это знаешь. А вот этот человек, то ли у него голова не работает, то ли он вперед не думает. И он на это способен, понимаете? Вот эти люди страшнее на самом деле. Вот эти люди страшнее, у террориста какая-то идея есть. А у этих людей даже нет никакой идеи. Пришел в школу и сжигай. Пришел, топором кого-то рубит. Сейчас в Америке он школьник, 19-летний парень, пришел расстреливать детей других. Что тут у него переклинило в Аллах ва'аля? Вот эти люди страшнее на самом деле, дорогие друзья, потому что они каждый день ходят по улице. Если человек верующий, то ты не боишься рядом с ним. Ты можешь кошелек оставить, телефон оставить, ты можешь рядом с ним сидеть, и он тебя не заколет. Он тебя не убьет, не застрелит. Понимаете? Вот верующий какой человек. Безопасность рядом с ним, потому что ответственность, безопасность – это два однокоренных слова. Аль-иман, аль-амана, аль-аман – это все однокоренные слова. Поэтому Пророк сказал, что мусульманин, вот, и верующий человек – это как раз тот, рядом с кем ты можешь чувствовать себя в безопасности полностью. Один таксист рассказывает, я, говорит, подвез кого-то. Он мне заплатил, говорит, за такси. И когда выходил, шилом, такое тонкое шило, проткнул, говорит, мне грудь. Проткнул мне грудь шилом. Там сколько-то сантиметров не хватило до сердца. Но он выжил, все нормально, Аллаху шукр, шило тонкое. До сердца чуть-чуть не хватило. Что им движет? Что это? Вообще, я вообще не понимаю. Просто так. Я, говорит, ничего ему не сказал. Просто так. Потому что нет веры. И рядом с ним ты не чувствуешь себя в безопасности. Он может сделать все, что угодно. Все, что угодно. И когда, дорогие друзья, дело касается власти, здесь тоже это большая ответственность. Люди очень любят власть. Становиться директорами, гендиректорами. Это само по себе уже президенты, они придумывают такие слова в своей организации, да? Там президент, там директор, гендиректор там и так далее. Такие мощные слова, само по себе уже устрашающие эти слова. И, конечно, карьерный рост для человека – это большой стимул. Он хочет карьерного роста, хочет власти, управлять другими. Если у него в подчинении 2-3 человека, не дай бог, это все уже царь и бог. Этот человек. И как-то Абу Зар, рады Аллаху анху, пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи, и говорит: «О, Расул Аллах, назначь-ка меня каким-нибудь губернатором». Ну, видно же, что государство расширяется, новые земли появляются. Можно, говорит, мне тоже какую-нибудь должность гендиректора какого-нибудь виляята, да, губернии? Пророк, саллаллаху алейхи, похлопал его по плечу, по другой версии ударил по груди и сказал: «Иннака дагифун, я Абу Зар». О, Абу Зар, говорит, ты слабый. Ты слабый. Слабый не внешне, а слабый духом. «Ва иннаха аманатун». Поистине, говорит, это ответственность. Власть – это большая ответственность. «Ва иннаха яумаль киямати хизюн ва надаматун». И в судный день, говорит, власть – это позор
и унижение, и сожаление. Позор, унижение и сожаление, говорит, судный день. Вот эта власть. Что ты будешь иметь? «Илля ман ахадаха бихаккиха», кроме того, кто поистине сможет взять эту власть. Бихаккиха, то есть достойно, соблюдая все права, ва адда аллази алейхи фиха, и будет выполнять эти права. Право власти какое? Чтобы ты служил тем, над кем ты поставлен ответственным. Вот это право власти, а не наоборот. Не наоборот. Когда ты становишься во главе чего-то, ты служишь тем, кому ты должен служить, а не наоборот. У нас создается другое впечатление, правильно? Когда ты хозяин, ты во власти, как будто бы все должны тебе служить уже. Все должны тебе, ты служишь автоматически уже. Собрание проходит, все тебе должны уже, абсолютно. Нет, ты должен им служить. Если они не могут выполнять свои обязанности, ты скажи, чем я могу тебе помочь? Вот я, скажи, директор, ты тракторист, например, да, какой-нибудь. Ты плохо работаешь, чем я могу тебе помочь? Может, трактор плохой, да? Может, водка плохая, хорошая может подогнать тебе. Да? Чем я могу тебе помочь? В первую очередь ты должен так спросить. Если ты уже все выполнил со своей стороны, потом ты можешь сказать уже, вот ты ответственен в этой работе, ты ее не выполняешь. Я ответственен, чтобы ты соблюдал свою ответственность. Вот тогда уже ты можешь спрашивать. В первую очередь ты служишь. Потому что это и есть право власти. Как делали все праведные халифы. Они знали, что это они служат. Они им служат. И они очень боялись судного дня. Поэтому пророк саллаллаху алейхи говорит: «Куллюкум рагин, ва куллюкум мас'улюн ан рагиятихи». Все, говорят, пастухи, и каждый из вас ответственен за свою паству. Все мы пастухи, все мы ответственные. Если ты, пророк саллаллаху алейхи, как мужчина, ты ответственен за свою семью. Если ты женщина, жена чья-то, ты ответственна, говорит, за имущество мужа в доме. Вот это вообще красивые слова. Иногда женщина тратит деньги, как будто они там, не знаю, бесконечны, да? Муж принесет там. Если ты жена, все, что есть, вот муж приносит имущество какое-то, ты должна бережно к этому относиться. И к еде, и к имуществу. Не надо ломать все подряд. Да? Не надо все ломать, потому что ты ответственна за это. Если, говорит, ты даже раб чей-то, говорит пророк саллаллаху алейхи, ты ответственен за имущество своего хозяина. Если ты даже чей-то раб, и то ты будешь оберегать это имущество. Хотя ты можешь сказать, новый купит, там разобьется, ничего страшного. Даже в этом ты ответственен. На работе ты тоже ответственен. У нас научили в колхозе, что ты ни на что не ответственен, да? Трактор сломается, страна большая, богатая, еще даст там трактор. Поэтому все тащили, все воровали, все ломали. Все криво было поэтому. Потому что ответственности нет, хозяина нет. А мы должны быть ответственны за все. Вот тебе поручили что-то, значит ты ответственен. Все. Поэтому, дорогие друзья, ответственность у нас огромная на мусульман. Никогда не следует об этом забывать, потому что избежать ответа за эту ответственность мы не можем никак. Это наш великий контролер, Аллах, субханаху ва тааля. И великий день для этого есть, судный день. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الجواد الكريم السميع العليم وسميع الدعاء.